Мужчина і жанчина створив їх. Катехеза про сім'ю отця Петра Білевича. Pochwalony Jezus Chrystus. Witaję Was wielmi serdecznie, dorogie słuchacze Radia Maryja. U nas u Mińsku sionia cudowne nadworje. Zima przyszła. Śniegu wielmi mnoga i taki nastrój zrazu światoczny jakby продолжается. I dziękuję Panu Bogu, bo i radosne dzieci na ulicy już wychodzą i śnieżkami воюють, і батьки так само, коли їх цудовних це від, коли сім'я радується, коли діти і батьки разом йдуть по вулиці і в радості. Таким простим. І Kościół радується гэтими днями постійно з народження нашого Збавcy Jezusa Христа, з об'явлення Його усьому світу, цудовне свято ми переживали позавчора. Об'явлення Pana, 3 королі, 3 мудреці, які прийшли до Pana Jezusa, поклонилися Йому. І убачили дитятка Марію, Józef, вийшли, поклали дари. Це все чудовно, все відаємо, все якби нагадуємо заново і все переживаємо. Так і треба. Треба сучашать один одного słowami wiery. Trzeba sucieszać один одного, особливо u naszych семьях, słowami Bożymi. Kiedy pożadanie składajem, trzeba kazać, niechaj Bóg Tobie błogosławić. I dziękuję Bogu, że to i czuję częściej i częściej. Больше i больше rozumiem, że все w rukach Pana Boga. Все. A my wracamy się do naszych tem, jakie my prorwali przed światami. Bo światoczne temy trzeba było kazać. Про сімейне життя дальше rozważajem, дальше rozkazywajem про to, jak trzeba żyć, jak budować сім'ю. Zawsze pamiętajcie, najważniejsza wiara, Jezus Chrystus. Chodzimy po kaladzie jak światary. Opyt taki ciekawy wielmi. Про його зараз скажу. Хочу тільки звернутися ще одну хвилинку до святого Юзефа. І він опікун этого года. Беру щоденник «Сім'я добра справа» +9. І у кінці щоденника, пам'ятаєте, я про це казав уже кілька разів. Маємо літанню до святого Юзефа. Маємо на кожне свято урочистость. Розважання про святого Юзефа. Сегодня хочу некоторые только просьбы, заклики z litanii do świętego Józefa przeczytać jak ustупную нашу молитву. Niechaj święty Józef bierze nasze jesiemi, niechaj modlится za nas. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święta Maryja, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Opiekunie Syna Bożego, mali się za nas. Głowa Najświętszej Siemi, mali się za nas. Uzor pracujących, mali się za nas. Azdoba siemiejnego życia, mali się za nas. Opora siemiał, mali się za nas. Nadzieja chorych, mali się za nas. Opiekunie Kościoła Świętego, mali się za nas. I jeszcze jeden tekst. Przeczytajem to rozważanie z 6 studzienia, jakie my mieli na wiersie tego studziennika про святого Józefa. Проявляючи кłopotliwą батьківську опіку над Сином Божим, Józef заховує Божі таємниці від людського нерозуміння. Усьо робить для Єзуса, przyświadczaje siebie Jemu bez reszty. To za szczodźennika «Сім'я добра справа». Маем много про святого Józefa. I on powinien stać dla nas
намного бліжэй, чым ёсць. Мы павінны, Касцёл нам кажа, павінны да яго звяртацца у гэты непросты час. Вельмі непросты, складаны час для нас усіх. Але у ім шукаць суцяшэння, апоры, сілы, натхнення Божага Духа. У гэтым апекуне на цяжкі час, як назваў яго папа Францішак. Святы Юзеф. Вярнуся да нашых калядных сустрэчаў. Памятаю адну сустрэчу, мама, тата, дачка, сядзім, і дзяўчынцы 11 гадоў уже пачынае, хоча быць дарослай, ужо, ну так в Мінску дзеці якосьці там, она уже не дзіцё, она уже даросла, хоча быць такой там. І бацькі кажуць так крыху пры ней, так пра клопат у выхаванні. Но я пачаў казаць са стараны маей як бы. Але это не толькі моя страна, з майго боку. Это не толькі мой Бог. Бацькі, мама і тата, гэта таксама ваш бок. Са стараны веры трэба казаць дзецям. Не маеш іншых аргументаў? Кажы са стараны веры. Дзіцё не слухае цябе і будзе казаць, што сяброўкі, аднакласніцы ўсе так робяць, мама. Нават дзяўчынка сказала гэта, нават настаўніца сказала, што так трэба, а не інакш. Не бойцеся, мама і тата, вы заўсёды застаецеся найбольшым аўтарытэтам для вашых дзяцей. Вы, не сумнявайцеся ў гэтым. Але не ў злосці, не у jakiejś tam раздражанасці такой, bo яна мяне расстроіла. Не. Вы застаецеся найбольшым аўтарытэтам в любові. В любові і в даверы до дзіцяці. Любіць і давяраць яму. І з любові казаць тое, аб чым вучыць Езус Христус. З любові казаць свайму дзіцяці. Дарагая, а як Езус кажа? І я так запытаў з гэтага боку, з боку веры, бо дзяўчынка ходзіць да касцёла з бацькамі сваімі, слухае пропаведзі, ходзіць на катэхезу, прымае святую камуню, ходзіць до споведзі, усе сакраменты прымае. І разумная, просто разумнае дзіцё. І я просто са стараны веры. Дарагая, а Езусу гэта падабаецца, што ты робіш? Она задумалась. Напэўно, не. А бачыш? А ты Езусу падабаешся ввогуле як чалавек, як дзяўчынка, як ты просто. Бацькі твои падабаюцца Езусу? Ну да. А бачыш, ён цябе стварыў. Ён стварыў маму, тату. І ты, в прынцыпе, ад Пана Бога. Бо Бог так зрабіў, што ёсць і мама, і тата, што ёсць дзедуля, бабуля, і прадзедуля, прабабуля, былі там калісьці продкі нашы. І гэта ўсё ад Бога, і ты ад Бога. І ведзі сябе, як дзіця Божае. І хоць дзіцё, яно задумалася. Як бы спыніło ўсе гэтыя аргументы, якія дае ей гэты свет, у якім мы жывём. Школа, вуліца не даюць ім Божых аргументаў. Не. Сяброўкі, нават настаўніца там па ей словам не вельмі добра раіла, не то вельмі добра казала. Але і таму тым больш трэба, каб в сям'і мама і тата накіроўвалі. Не пакідалі дзіцё толькі для школы, няхай школа выхоўвае. Не. Мама і тата, пра гэта будзем яшчэ казаць, прыйдзе час, будзем казаць, што мама і тата вы першыя, найважнейшыя, найвялікшыя выхавацелі вашых дзяцей, настаўнікі вашых дзяцей. Вы будзеце адказваць перад Богам за тое, як дзіцё ваше вырасло. Не школа, не улица, ale wy sami. Tam budźcie odkazne, lubicie dzieciej i każecie im про гэта. Я сказаў там маме: мама, калі ты забараняеш штосьці, не бойся сказаць: доченька, я гэта раблю
Тому, что я тебя люблю. Тому, что я тебя люблю. Не тому, что я хочу на зло тебе зробити. Я просто тебе люблю. Так, любов – гэта тое, што найбольш будуе нашы сям'і і што найбольш нам патрэбна. Але каб была любоў, трэба пачынаць з самага пачатку з любоўю. Калі хлопец і дзяўчына сустракаюцца, яны кажуць адзін аднаму вельмі часта «Я цябе люблю». «Я цябе люблю», і «Я цябе люблю», і «Я цябе люблю». Але гэта словы мы разумеем якогосьці там закахання, влюбленасць. Яшчэ не любоў. Не любоў, яна павінна співаць, яна павінна увеличиваться з часом больш і больш і больш і больш. І потім є люди, які потім розуміють, проживши вже як муж і жонка 20 років, больш нават, яны кажуть, так, тепер ми розуміємо, наколькі треба нам яшчэ узрастаць у любові взаємnej. Наколькі яшчэ? Так, это задание до конца жыцця. Але калісьці ёсць пачатак, а пачатак гэта таксама у вашых адносінах мужа і жонкі. І вось пра гэтыя адносіны хачу сказаць. Тое, што вучыць нас папа Павел VI в яго докуменце «Humane Vitae», «Жыццё чалавека», «Чалавечае жыццё». Вельмі важны документ. І ён быў выданы 8 снежня 1968 года. І тут трэба яшчэ, як здаецца, пра гэта не казаў, трэба звярнуць увагу, 68 год. Гэта пачынаецца так зваемая ва ўсёй гісторыі сусветнай, гэта называецца сексуальная рэвалюцыя. У чым яна заключалася? Смысл гэтага? Страшна справа, страшна, вельмі страшна. До нас гэта не дайшло в той час. До нас даходзяць гэтыя справы больш сёння. Але гэта распачалося і, можна сказаць, яно трывае яшчэ. Сексуальная рэвалюцыя – гэта быў крык на всю дазволенасць, не на свабоду. Не. Свабода в адносінах чалавека з чалавекам, мужчыны і жанчыны. Только яны свабодны як муж і жонка, але ограничены таксама Божым законам. Нельга яго нарушаць. Трэба жыць па Божым законам. Трэба жыць па гэтаму, чаму вучыць нас Святое Пісанне. Тут у руках маіх новы запавет. Таму, што вучыць нас мы не можам. Всё, што будзе непаслухмянасцю да Пана Бога, гэта не свабода. Гэта ёсць рабства. Гэта мы за кожны грэх кідае нас у рабства. У нас сапраўднае рабства. І нам здаецца, я свабодны. Не. Всё дазволенасць гэта не свабода. І тады в 68 годзе быў вялікі крык. Мы хочам быць свабодны, мы хочам рабіць, што нам хочацца, жыць, як нам хочацца. Конец табу, ніякого табу нема. І людзі ўжо тады выхадзілі голымі на вуліцы. Страшно, што тварылася. Ну і інше не хачу расказваць. Гэта сексуальная рэвалюцыя, якая пачала нішчыць чалавека. Пачала нішчыць, так. І тое, што маем сёння ў свеце, розныя грэшныя справы, як мы нажываем аднапое бракі. Не, то не брак, не, то гэта ніяк сужэнство, не. Не. Толькі мужчына і жанчына. Гэта муж і жонка, гэта сям'я, гэта сужанкі, гэта сужэнства, супружество. Ніхто інакш і ніяк інакш. Муж, мужчына, жонка, жанчына. Нема іншага. І гэтаму Касцёл вучыць пастаянно і не перастане, бо не можа перастаць прапаведаваць святого Євангелія.
Nie może Kościół być suprać Ewangelia. Ja wam pokazywаю Ewangelię, теперь поднимаю, w rukach trzymаю. Хочу jakby schować za Ewangeliem. Pokazać, to najważniejsze. I u duchu Ewangelia Papa Paweł VI, święty Paweł VI. Święty trzeba tak samo zaklikować jego czasami dla naszych siemiejnych spraw. Święty Paweł VI mali się za nas. Trzeba zaklikować. I on rozumiał siemiejne życie. I temu on один w 1968 roku, gdzie wесь świat krzyczał swoboda, swoboda, swoboda. I on każe, nie, wy popali w rabstwa. Kościół uczyć tak. Odkidajem taką swobodę. Kościół сказал, odkidajem. Odkidajem. I ja wam kazał pro aborty aposzni raz. Любая forma aborta. Потом папа каже, надо откинуть все, что непосредственно робить человека бесплотным. Грехом тяжелым есть стерилизация. Там труby подрезают. I sterylizacja mężczyzny czy żonczyny, nieważna. Papa każe, nie można. Nie można. I to stається nauka po dzisiejszy dzień. My nie chcemy mieć dzieci, my pójdziemy, sterylizację zrobimy i wszystko. Jest taka tak samo straszna nauka. I straszne przykłady ludzi, jak ja sami. A w niektórych krajach świata była obowiązkowa sterylizacja. Obowiązkowa. Na przykład w Indii mnogich żonczyn zrobili kalekami. I drogie особливо żonczyny, dziewczyny, żonczyny, młode tak samo. Nie robicie tego, nie podwiązywajcie trup, nie dozwalajcie. Ty nie rozumiesz. Człowiek to całość. W naszym ciele wszystko potrzebne. Wszystko. Bóg nie pomylił się tym, że nam dał 2 głaza. Dawajcie, komu-to, представляете, komu-to by przyszło w głowę, a zaczem nam 2 głaza? Dawajcie po jednemu. Один будет mieć tylko prawej, a второй będzie mieć tylko lewej. Wykolim po jednemu głazu. Zaczem nam 2? Będzie больше tam miejsca czegoś. Ktoś może wpaść taką durnuju, probaczcie za te słowa, dumku. I będą obwieszczać, że to tak lepsze, to z jednym głazem lepsze. Albo zaczem nam 10 palców? Dajcie, poobrezajem, 3 zostawimy, chwacić nam 3 tam, zaczem, tak? Rozumiecie? I tak samo ja paralel robię, albo zaczem 2 ruki. Dawajcie jedną, my i tak больше korzystajemy się prawą ręką, a lewa tam, tam, tylko tu jakieś tam jeszcze i problemy tam z tej, nie, dawajcie odreżemy i będziemy tak rezać siebie, tak? Ale to jest tu skryte. Jak my możemy te truby, da, u żonczyny, to jest tu skryte, czego my nie możemy zobaczyć. To tak samo potrzebna. To tobie potrzebna. Nie możesz wyryzać, nie możesz obrezać, podwiązać, jak każą. Nie, to Bóg stworzył ciebie taką i ty masz tak żyć. Jest sytuacji, jedynie gdzie tam rak jest, da, gdzie jakieś choroby ciężkie, gdzie trzeba ratować całego człowieka, to trzeba podwiązać, coś tam zrobić. Ale tak samo jak gangrena, tak, w ruce, to zwyczajnie tam, gdzie gangrena już leczyć nie można, to odreżem ten kusok ruki, kap uratować usio ciała. Ale ludzie często, na żal, robią jak to robić sterylizacji, to nie dla ratowania całości człowieka, a dla robić siebie inwalidami. Robić siebie. Mnie dawało się jeden czy drugi raz słuchać żonczyn, jak ja zrobili to, jak sami kazali głupstwa. Pobity je, słuchajcie,
prosto pobite jak jabłko, jakie upało z drzewa. Stolki bólu, stolki nieszczęścia w ich głosie, na ich twarach. A wtedy jany rozkazał, a my takie byli szczęśliwi, a mogą sobie żyć swobodna. I co z tej swobody? Z tej niewoli faktyczna wyszło, tysionia pobita ja, zniszczona ja. Nie dumajcie nawet, nie wzdumajcie. Bierzcie swoją celostność. Bierzcie, bo to все potrzebne. Ty potrzebny, takim jakim ty jość. Nawet kiedy ktoś ci idzie u monastyr, ci dziewczyna, ci chłopiec, to i on bierze swoją celostność. Niektórzy кажуть, że to im można wyrysać. Probaczcie. To tak nie przychodzi. Это что? My, monachy, какая-то niższa kategoria ludzi? Że nas można kaleczyć? Nie. Ja ofiaruję siebie Bogu, siostra zakonna, zakonnik, celostna. I duszu, i ciała oddaję Jemu takim, jakim ja jest. Ja robię ofiarę na все życie, ale chcę tę ofiarę nie przyszedł monastyr, raz zrobił ofiarę i все. Tę ofiarę powtarzaję każdy dzień, każdy Boży dzień, nawet każdą minutę. Tak, Panie Boże, ja swoje ciało i duszę, wszystko celostne oddaję Tobie. I tak żyć. I nie można robić, tym больше u siemiejnych odnosinach. Tym больше, kiedy mąż i żonka nie można, to grzech, ciężki grzech, wszelaka sterylizacja, podwiązanie trup i tak dalej. Albo u nas już 3 dzieci, albo u nas 4 dzieci. Ja 6, ja jeszcze raz кажу, ja 6. U mnie jeszcze młodsza siostra. 7, nas było 7 dzieci u siami. I sława Bogu, że moi baćki może mieli spokusy, nie wiedają. To już ich sprawa, nie mnie ich sudzić. Ja glażu prostu, ja narodził się 6. I nie problema. To wydumana problema. Obmańczywa problema. Stworzona z pustego całkiem problema. Tak. Tak samo papa, no to pro steryzację, понятно, nie można grzech ciężki, ani na jakieś ci tam papa jeszcze, probaczcie, jeszcze dodał, ani czasowa, ani postojanna. Ktoś ci skaże, a ja czasowo tam zrobię siebie bezpłodnym, a kaliście tam wierną się. Nie można. I tu straszne, baczycie, my poszli jeszcze dalej w współczesnym świecie. Jest przykłady, na żal, straszne. Jak один grzech tałkaje nas, popychaje nas zrobić nowy grzech. Jeszcze jeden grzech. Jak straszno. U tych odnosinach ludzkiego życia trzeba берегчи to, co Bóg stworzył naturalnym, przyrodnym. Nie może być mieszaństwa. Nie może. Tylko kapratować, ale nie kapniszczyć. Nie można. Gdzieś ci tam taką programu dawno, glecieucie, tak chwalili się, tak mąż i żonka żyli. A my решили z samego początku nie mieć dzieci, my powinny żyć dla siebie. Boże mój, to tak jakby, no takie diabelskie słowa. My решили być egoistami. My решили żyć tylko dla siebie. Egoisty prosto, tak? Jaki to świat straszny. Tomu trzeba trzymać się Jezusa, iść do Jego, Jemu pokłaniać. Tomu trzeba wierzyć. Bez wiery my się staniemy egoistami. Trzeba wierzyć. I właśnie
Te ludzie w tej programie pokazali, no, ja podwiązała truby u mnie i tak niczego nie pouczyć уже теперь. Ale i tam pokazano tak radożno, tak, tak obmańczywo. Słuchajcie, no, ktoś ci ze strony, kto by tam глядяły tę programu, na żal, na pełno ludzi глядять. I co ja nawiduć? Бачуć, takie wielmi przychожие, блистучие, радужne, takie przyjemne sceny z ich życia, jak one sobie spokojnie żywą, jak one один dla одного, u nich dom, nie pamiętam, собака była czy nie, nieważne, no żywą dla siebie. A kiedy przyszło już 40 lat, za 40, i tam rozkazywają tak radożno, oj, i my wyruszyli, wsiuż takie, zawieźcie sobie rybionka. Rozumiecie? Zawieźcie siebie. A może sobaczku? A może kocika? A nie, rybionka. Wy rozumiecie, na jaki urobień my stawimy człowieka? Ja nie wiedział, czy był w historii człowiectwa, усяго człowiectwa, takie, że powiem, sami siebie, czasami niżej, czym żywotnych. Czy takie było? To straszne nawet podumać. Да? Заведем себе ребенка. Что это предмет? Что это собачка, котик? А może кролика заведем, tak? A może myszonka? Straszna. Живем w taki czas, gdzie wielmi nam potrzebny Jezus. Wielmi nam potrzebna, znowu biorę u ruki Ewangelię. Ewangelię nam potrzebna. Jezus Chrystus, poznawać Jego, lubić, czytać. Kap, to nie ma je buduczyni. Kap była u nas buduczynia tylko z Bogiem. Bez Boga, u wszelkich tych izwraszczeniach buduczyni nie ma. Nie ma buduczyni. I tam straszno, wiesz. I my poszli na eko. Tak jak ja, już podwiązane truby dawno i tak dalej. Niczego nie pouczyć u nas bliskości. My poszli na eko. I tak radożno rozkazywać. Oho, jak to хорошо. I w tej programie naprawdę tam narodzaється dziecię z tego eko. Eko, straszny grzech. Potem będziemy to pokazać. Straszny grzech. Dla tego, żeby zawieźć sobie rybionka, ubiwaється niekoľkich, albo nawet i 15 innych dzieci, i 20, i больше. No to straszne, про to jeszcze będziemy kazać. I ta programa prosto straszna, a tam все było tak słodko, tak przyjemnie pokazane. Z drugiej strony ja sobie tak думаю, a jak chcecie, aby diabeł was spokuszał? Diabeł nigdy nie będzie spokuszać rogami, chwastom swoim, kopytami. Nie. Bo kiedy ty ubaczył takiego strasznego diabła, zaprawdnego, jaki on wygląda, jaki on ciebie nienawidzi, jaki on chce ciebie zniszczyć, zabić, umiecztożyć. Kiedy ty go takim ubaczył, ty by nigdy даже blisko do jego nie podeszł. To normalne. Тому i on опранається в красоту такую, да, внешнюю. Внешне все цудовно. Это программа, дьявольская программа, так я не боюсь сказать. Программа, яка рекламирует дьявола, його діла, його справи, дьявольські справи. Але так все прихожено. Так, каб нас обмануть. Тому нам потрібно вчення Kościoła, wiedzieć Jego, potrzebna nam Ewangelia, potrzebny nam Jezus Chrystus, wielmi potrzebny. Kab obronić, kab rozpoznać, gdzie diabelskie, gdzie ludzkie, gdzie Boże. Trzeba to się umieć rozpoznać. I Kościół nas uczyć. I Kościół już tym putiwodnej zorkой, jaka pokazuje. I Papa Paweł VI pokazuje. Nie można. Bóg ciebie stworzył całosnego, z duszą i z ciałem takim, a nie innym. Przyjmij siebie, polubi siebie.
i żywi jak człowiek. Nie łamaj Bożych zakonów i tych zakonów przyrody, jakie Bóg dał. Bóg dał. Nie można robić siebie bezpłodnym, czy to na постоянно, czy tylko czasowo. Nie można, ni żonczyna, ni mężczyzna nie może. I dalej papa każe, pacznuchę tu temu baczył, że nie pośpieją następną, ale następnym razem może zakończę. Odkidajem. Trzeba odkinąć jednoznacznie. Usieляkie dziejannie, jakie miałoby za metu swoją, zrobić niemachczymym zaczacie, albo byłoby środkiem, jaki wiedzie do tej mety. Kab nie произошло zaczacie. Trzeba to się odkinąć. Wszelakie dziejannie, jakie miałoby za metu cel tego dziejannia, kab niemachczymym było zaczacie. Albo było środkiem, jaki wiedzie do tej mety. Trzeba to się odkinąć. I Kościół temu odkidaje usieляkie przeciwzaczatoczne środki. Papa Paweł VI potwierdził naukę Pia XI, jaki kazał w Касті Канубі про то, что кто каже инакше, что можно там резинку, не страшно, можно прорваний акт, можно то. Папа Пій XI сказав, хто так каже? Ён ślepy, який wiedzie ślepych. Konkretnie. I święty Paweł VI potwierdzaje tę naukę. Każe, tak, to prawda. Nie można tak robić. Nie można. Za te słowy posypali się na papy straszne komentarze z всього światu. Jak napali na papu? 68 lat. Все dozwoleność. Nie swoboda, nie nazwę to swobodą. Все dozwoleność. Grzech prosławiaється. A papa stał czutko suprać tego grzechu. Сказał, nie można. I na papu naleciał. Diawolskie napadki byli, w bukvalnym smyśle. I on zaprawdę święty Paweł VI. Stolki pierażyć. Tolki święty może tak pierażyć, to się znieść nas na sobie. Takich okamienowali, można tak skazać. Moralno kamienowali. Nakinuliś na papu. Obzywali jego. Nie można. Na światłocha dla nas, katolików, ale nie tylko. Bo ludzi dobrej woli wielmi szanowali Pawła VI. Wielmi tak samo cudownego papu. I te środki, про резинку ja wam kazał. Хочу nagадać, резинка. Zdaється, нічого такого. Без проблем. А що там? To było już na początku XX stulecia, amal 100 lat temu. Jeszcze psychologii na stulki nie było rozwiniętej, a papa Pij XI już pokazał, że to wredna dla ciebie mąż, dla ciebie żonka. Wasza lubow padaje. Wy zaczynacie oddalać od siebie wzajemna. Wy stanowicie się dla siebie czużymi. Wy tylko wykorzystujecie jeden jednego jak przedmiot. I to wuczyć Kościół. I temu wuczył Kościół, nazywał to po imieniu, ale jeszcze nie było socjalnych nauk, psychologicznych nauk. A sionia psychologa potwierdzaje. Tak. To was oddalaje. Wy niszczycie swoje odnosiny. Prosta sprawa, Rezinka. Ja czasami, kiedy rychtuję do ślubu, кажу про tę rodzinkę młodym ludziom tak samo, bo spokusy jest. Trzeba profilaktyku robić.
Ja im кажу, от беру приклад такий, наприклад, от кусочок такої бумажки, так, одрываю, і кажу, слухай, дорогая, ти будеш мужу своєму робити бутерброд там на роботу, да, їду якусь там, ну, щоб він там поїв на роботі, або сама будеш брати, так? Ви кажете, що резинка то нічого такого. Так, маленький кусочок там резинки. Тож ми не одягаємося в общу резинку, так? Так, і чуть-чуть. Нічого такого, так? То возьми кусочок, вот маленький, да? Бутерброд, скажем, такой будет, величина этой книжки, так? И положи ему кусочок резинки, там мяско вкусное, там колбаску, там еще, может, не ведаешь, что там положишь, так? И эту резинку положи, не забудь, то ничего такого. Это чуть-чуть, кто смотри, но глядит, что это такая резинка? Положи так, вот тут, так на краешку положи, так? Он будет смутно есть, и дойдет до резинки, и что? Не треба вам chyba tłumaczyć, что будет, jakie będzie фу там такое. Ty rozumiesz? Jakie jest to fu dla ciebie, drogaja, dla ciebie, drogi? Szanujcie siebie. Lubicie siebie jak mąż i żonka. Po zaprawdnemu. Nie robicie sobie tego fu. I papa Paweł VI, święty, dalej idzie. I on wiedział, że idzie już straszna, można сказать, barba wojna za świętość ziemi, za te cenności, wartości Bożije i ludzkie tak samo. I tam takie twarde słowa każe, odkidajem, nie można. Co jeszcze na następnej siostreczy? Drogie, lubicie один одного, szanujcie. To nieprosty czas nasz, u jakim my żywiemy, jaki przeżywamy. Szanujcie. Niechaj święty Józef dopomaga wam wierność. Niechaj opiekuje się tak samo waszymi ziemiami. Dowierajcie jemu swoich dzieci. Niechaj on będzie tym obrońcą семейного życia, waszego życia. Niechaj dopomaga wam nieść krzyż codzienności. Tak, codzienność to tak sama krzyż. My nie każą, że tak będzie все радужne, cudowne, wiesioła. Nie. Trud. Ciężar my niesią. Ale kiedy niesiesz jego z Jezusem, ze świętymi, i on raduje, i on przynosi bogaty, cudowny plon, cudowny. Tak, święta Maryja, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Apora Siemiał, mali się za nas. Lustra cierpliwości mali się za nas. Nadzieja chorych, oj, drogie chory. Nadzieja chorych, święty Józef, mali się za nas, za naszych chorych. I opiekunie pomierających, jak pomierali z Bogiem, z sakramentami, mali się za nas. Ustanowił Jego Panem swojego doma i gospodarą ich władaniał. Boże, Ty u swoim cudownym prowidzie uczynił świętego Józefa obrannikiem Najświętejszej Maci Twojego Syna. Daj prosim, kab my uszanowuючи Jego, jak naszego opiekuna na ziemi, byli godni Jego zastupnictwa u niebie, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Do następnej sustreczy przez tydzień. Z Bogiem. Trzymajcie się, radujcie się, dawajcie jeden jednemu radość. Niechaj Bóg błogosławić. Święty Józef zastupająca i Maryja. Pochwalony Jezus Chrystus. Mężczyzna i żonczyna stworzył ich. Katecheza prasiam ju, ojca Piotra Bielewicza.